Yes, friends. So this is the one more class about the model paper 1, and now we are left with only two questions of section 2 in a D part of 5 marks. Of them, the first question is explain the stages of life cycle of Plasmodium. I repeat, explain the stages of life cycle of Plasmodium. Okay, so this is for 5 marks question, and in our textbook he explained all the stages of the life cycle of a Plasmodium through a schematic diagram. Okay, so we have to explain point wise what are the various events that occur during the life cycle of this Plasmodium. So that is the thing we have to write down here, and you have to write down in the form of bullets. Okay, not in the form of diagram. So bullets wise, point wise ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So as you know that Plasmodium, it is the malarial parasite, and it requires two hosts. That is one host that is a human body, and second host that is Anopheles mosquito, Anopheles female mosquito. Okay, so it depends on these two hosts to complete the life cycle, where it completes its asexual reproduction in a human body and sexual reproduction in a mosquito's body. So doing that, what are the various events that occur? Let me explain one by one. Okay, so 5 marks ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, Plasmodium, the malarial parasite, which needs two hosts to complete the life cycle. Okay, so when it enters into human body, it is in the form of sporozoites. Okay, it is in the form of sporozoites. So let me start from here. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. When a female Anopheles mosquito with the sporozoites of malarial parasite bites the healthy humans, the sporozoites get enter into the human body. That is the first point. Okay, so nodi, the sporozoites of malarial parasite get enter into the healthy human body by biting the female Anopheles mosquito having a sporozoites in its saliva. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಅನಾಫೆಲಿಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬಂದು ಬೈಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸೊ ಅದರ ಜೊಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಲೈವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಂತ ಇದು ಸ್ಪೋರೋಜಾಯ್ಡ್ಸ್. These sporozoites get enter into the healthy man. So when they enter into the healthy man, so what is the second point now? Okay, ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು? So these sporozoites get enter into the blood stream and infect the liver cells. So as soon as these sporozoites get enter into human body, they are carried by the blood stream, and they infect the liver cells. Okay, hepatic cells. So in the hepatic cells, they undergo multiplication. So multiplication to form large population. So that is the thing here. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ, in the human body they reach the hepatic cells of liver, and in the hepatic cells or liver cells they undergo multiplication asexually. Okay, so ಅದು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ, so after this sufficient population, they break open the hepatic cells and they get enter into the blood. In the blood they infect the RBC ಅಥವಾ erythrocyte cells. In the erythrocyte cells they undergo asexual reproduction and produce the gametocytes, male and female gametocytes. Male and female gametocytes are produced during asexual reproduction in the RBC. So after sufficient gametocytes, they break open or rupture the RBC and release these gametocytes into the blood along with a toxic substance, hemozoin. Okay, toxic substance hemozoin, right? So अगर RBC ರಪ್ಚರ್ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಮೋಜಾಯಿನ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ. This toxin responsible for the recurring of the chill and fever.
ಓಕೆ. ಸೊ ಚಿಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀವರ್, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಈ ಒಂದು ಟಾಕ್ಸಿನ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗಲೇ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ? ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ದೀಸ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್. ಆ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇವನ್ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆನ್ female Anopheles mosquito bites this infected malarial patient for sucking its meal in the form of blood. While sucking, these male and female gametocytes get enter into the body of a female Anopheles mosquito. So this is the next point. Okay. So when the mosquitoes or flies bites this infected person for sucking the meal, while sucking the meal, the gametocytes get enter into the body of Anopheles mosquito. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಡೀತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ RBC ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಮಲೇರಿಯಲ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ರೈಟ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಮೂಲಕ ಈಗ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ? ಅನಾಫೆಲಿಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಅನಾಫೆಲಿಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅನಾಫೆಲಿಸ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ, these male and female gametocytes they undergo fertilization in the stomach, on the epithelial cells of the stomach to form the zygote. So ಅದು ಸ್ಟಮಕ್ ರೀಜನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ in the stomach of the Anopheles mosquito, the male and female gametocytes undergo fertilization to form a zygote on the epithelial cells of the stomach. This is sexual reproduction. So ಹಾಗೆ sexual reproduction ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. What next? So after this, the zygote they need some human protein for further life cycle. Therefore, they undergo an inactive stage till they get the human protein. So that inactive stage itself is called sporozoites. So those sporozoites they travel to the saliva of the mosquito and stored in the saliva as sporozoites. And last one, when such female Anopheles mosquitoes they used to bite the other healthy man, then again the same cycle repeats. So ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ನೀಟಾಗಿ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಫೋಟೋನ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೀತಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ರೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರಾಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ 10ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ಕೂಡ ಬರಿಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಎಸ್. ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್. ಎಸ್. And third one, cyclosporin A. And fourth one, statins. Okay. So statins. And last one, lactic acid. So lactic acid. Yes. So ಇದು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನಾನೀಗ ಇದರ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕಾಲಮ್ ವೈಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಹಾಕೊಂಡು. ರೈಟ್. ಎಸ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನೋಡಿ, penicillin. As you know that this is the first antibiotic. Okay. So it is extracted from a mold, penicillin. That is a fungus. So that fungus, ಯಾವ ಫಂಗಸ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದಂತ ಮಿರಾಕಲ್ ಡ್ರಗ್ ಇದು ಅಲ್ಲೇನಪ್ಪ, ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ, ಒಂದು ಫಂಗಸ್ ಇಂದ ಪಡ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ಯಾವ್ದು?
ಸೊ ಆಸ್ಕೋಮೈಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ನೋಟಾಟಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ ನೋಟಾಟಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ನೋಟಾಟಮ್. ಎಸ್, ಇದು ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ನೋಟಾಟಮ್, ಇದರ ಸೋರ್ಸು ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ನೋಟಾಟಮ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇನ್ನ ಆಯ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ. ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸೆ. ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಪಾಲಿಸ್ಪೋರಮ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸೆ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್. ರೈಟ್, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್. ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ನೋಡಿದು ಫಂಗೈ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಲೇ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇನ್ನು ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಏನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು, ಏನು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಪಾಲಿಸ್ಪೋರಮ್. ರೈಟ್, ಇದು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ. ರೈಟ್, ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಪಾಲಿಸ್ಪೋರಮ್. ಪಾಲಿಸ್ಪೋರಮ್. ರೈಟ್, 10ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ, ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಇದು ಈಸಿ, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಸ್ಟಾಟಿನ್ಸ್ಗೆ ಮೊನಾಸ್ಕಸ್ ಪರ್ಪೂರಿಯಸ್. ಮೊನಾಸ್ಕಸ್ ಪರ್ಪೂರಿಯಸ್. ರೈಟ್, ಮೊನಾಸ್ಕಸ್ ಪರ್ಪೂರಿಯಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಫಂಗಸ್, ಇದು ಫಂಗಸ್. ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ಕೂಡ ಫಂಗಸ್. ನೋಡಿ, ಫಂಗಸ್ ಇಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಸೋರ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲ್ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನೇ. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೆಡಿನಾ? ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಸ್, ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಇವನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿವಂತ, ಇವೆಲ್ಲ ಬಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಇವನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂತ. ಇದು ಫಂಗಸ್ ಇಂದ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ, ಫಂಗಸ್ ಇಂದ, ಫಂಗಸ್ ಇಂದ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಇವು ಸೋರ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರಂತ, ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ನೋಟಾಟಮ್ ಇಂದ ತಂದ್ರೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ antibiotic to kill the pathogens that are present in our body. So antibiotic, it is used as antibiotic. ಇದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್ ಇಂದ, ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ಇಂದ ಬಂದ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್, ಇದು ಕ್ಲಾಟ್ ಬಸ್ಟರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ? ಸೊ ಕ್ಲಾಟ್ ಬಸ್ಟರ್ ಬಳಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿವಿಯರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ, ಮಯೋಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, 9th ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಂತ ಸಿವಿಯರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗಂಟೆ ಉಂಡುಂಡೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸೊ ಬರುತ್ತೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟು ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್, ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ಟು ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಟ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಟ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ to remove the blood clots from the blood at the time of a severe heart attack, that is myocardial infarction. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಟ್ ಬಸ್ಟರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಕ್ಲಾಟ್ ಬಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ, ಪೂರ್ತಿ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ, ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಪಾಲಿಸ್ಪೋರಿನ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ಇದೆ. ಇದು ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಓದಿತೀರಾ. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಇದು ಪದೇ ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನೀಟು CET ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಕೂಡ ಇದಾಗಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಸರಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಗ ಅಂತ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಆರ್ಗನ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ತಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ, ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗನ್, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗ, ಕಿಡ್ನಿನ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನ ತಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಾಗ, ಆ ಆರ್ಗನ್ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲರ್ಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಅಲರ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರಿನ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇನಾಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ ಬಳಸಬೇಕು. ಆ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನ್ ಎ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಸಪ್ರೆಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಸೊ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದರದ್ದು. ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಬ್ಲಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೋಯರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇವನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ ಲೋಯರಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಲೋಯರಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇವನ್ನ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ, ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ಸ್ ಅನ್ನ.
ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಇಂದ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇದೇನಿದು ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪ, ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶುಗರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಅನ್ನ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವು ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕರ್ಡ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದು ಸೆಮಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್, ಒಂದು ವಿಟಮಿನ್ B12 ಎನ್ರಿಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಡ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನಿಂತಲೂ ಬಹಳ ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿರೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಯೂಸಸ್. ಹೀಗೇನೆ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೇಕಾಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೈನೇಸ್, ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಪೋರಿನಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿನ್ಸ್ ಇವರನ್ನಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಮಗಳೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿವಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರೀಚ್ ಆಗೋ ತನಕ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋಣ. ಪದೇ ಪದೇ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೇನೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಓಕೆ, ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೇಕಾಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC CTA ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ 2 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. CT ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನಂಬರ್ 2 ಇದೆ. ಸೊ ಈ 2 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಬರ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ರೈಟ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಕೇಳಿತ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂಗ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ. ಎನಿಹೌ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯೂಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಲ್ಲಿ 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 1 ಮಾರ್ಕಿಂದು, ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, which is the wall layer of microsporangium that nourishes the developing pollen grains? So here, which is the wall layer of microsporangium, okay, that nourishes the developing pollen grains ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಮನ್ಸ್, ಆಂಥರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಒಳಗಡೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಇದೆಯಲ್ಲ, microsporangium, it is surrounded by 4 wall layers. Okay, so of the 4 wall layers, outermost is epidermis and it is followed by endothecium, middle layers and a tapetum. Okay, so that tapetum which nourishes the pollen grains during microsporogenesis. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಆನ್ಸರ್, which is the wall layer of the microsporangium that nourishes the developing pollen grains ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಟಪೆಟಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಟಪೆಟಮ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನರಿಷಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟಪೆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಟಪೆಟಮ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಟ್ ನರಿಷಸ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಇಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಒಂದೇ ಪದ ಟಪೆಟಮ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೇರ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾವ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ, ಇದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಇದು ನಮ್ಮ ಗೈನಿಸಿಯಂ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಆಂಥರ್, ಸರಿ ಏನಪ್ಪಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಆಟೋಗೇಮಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ
pollen grains of the same flower and there is no variations. So no variations occur by self pollination. When there is no variations, then there is no evolution at all. In order to fit with the changing environment, in order to undergo a gradual change to become the new species, they need a new pollen grain of somewhat different genes. Okay, so ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಫ್ಲವರ್ ಆದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಓದಿರೋದು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಅದೇ ಪೋಲಂಗ್ರೇನ್ಸ್, ಅದೇ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪೋಲಂಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅದೇ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾಕ್ ಬಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಈ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ ಅಥವಾ ಈ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಇದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ this stick might release some enzymes to inhibit the pollen generation and growth of pollen tube through the tissues of stigma and style. This mechanism of inhibition of pollen germination and pollen tube growth along the stigma and style by the pistil is called self incompatibility. So ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬಿದ್ದಾಗ, ಆಯ್ತಾನಪ್ಪ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ದ ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ದ ಪಿಸ್ಟಿಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಇದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೋಲನ್ ಆಫ್ ದ flower by pistil, that is called self incompatibility definition. ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಮೂರನೇದೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಬಹಳ ಕೇರ್ ಬರೀಬೇಕು. ನೋಡೋದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಗ್ರೋತ್ by the pistil is called the correct definition ಇರಬೇಕು. Which contrasting trait of the pea plant is dominant regarding the flower position? ನೋಡಿ, ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ್ದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ರೆಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು 7 pairs ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಅದರ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಯಾರು ಮತ್ತೆ ರೆಸೆಸಿವ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀವು ತಪ್ಪು ಗುರ್ಸೋದು ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ CET ನೀಟಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಒಂದೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೆಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಟಾಲ್ನೆಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ನೆಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡ್ವಾರ್ಫ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇದು ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಅದೇ ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೊಂದು ನೋಡಿದೀರಾ. ಮೂರನೇದು ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್. ಸೊ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನೋಡಿದೀರಾ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಸ್ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈಲೆಟ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ. ಎಸ್, ವೈಲೆಟ್ ವರ್ಸಸ್ ವೈಟ್, ರೈಟ್. ಇನ್ನು ಫ್ಲವರ್ ಬಿಟ್ರೆ ಪಾಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಡು. ಓಕೆ, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಪಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ. ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಪಾಡು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಪಾಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಪಾಡ್. ಸೊ ಇನ್ನು 5ನೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಪಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಂತ. ಓಕೆ, ಕೆಲವು ಹೀಗಿರ್ತಾವ ಕಾಯಿಗಳಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗೆ ಕಾಯಿಗಳಿರೋದುಂಟು, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಬಟಾಣಿ ಕಾಯಿಗಳು. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫುಲ್ ಪಾಡ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದೇನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್, ರೈಟ್. ಇದು ಫುಲ್ ಪಾಡು, ಇದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಪಾಡ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪಾಡ್. ಗ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪಾಡ್.
ಇನ್ನ ಆರನೇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೀಡ್, ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಬಟಾಣಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಓಕೆ. ಸೊ ರೌಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ರಿಂಕಲ್, ರೌಂಡ್ ವರ್ಸಸ್ ರಿಂಕಲ್ ಇದು. ಇನ್ನ ಏಳನೇದಾಗಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀಡ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ವರ್ಸಸ್ ಗ್ರೀನ್, ಯೆಲ್ಲೋ ವರ್ಸಸ್ ಗ್ರೀನ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲೆಗಳು. ಇದನ್ನ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು, ಇವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋ ರಿಸೆಸಿವ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ನಾವು ಫೂಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಪಾಡಿನ ಕಲರ್ಗೂ ಸೀಡಿಂಗ್ ಕಲರ್ಗೂ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ ಕಲರ್ಗೂ ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಬಟ್ ಅದೇ ಗ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸೆಸಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ರೆಸೆಸಿವ್, ಬಟ್ ಅದೇ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಸೊ ಇವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಸಿಷನ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ರೆಸೆಸಿವ್. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸರಿ ಕಣ್ಣಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ಸರಿ CT ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಅದನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೆಸೆಸಿವ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಫ್ಲವರ್ ರೆಸೆಸಿವ್. ಅದೇ ಪಾಡ್ ಕಲರ್ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಗ್ರೀನ್ ಪಾಡ್. ಅದೇ ಸೀಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಗ್ರೀನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ರೆಸೆಸಿವ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಣ್ಣಾಡ್ಸೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನ್ಕಾಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ 7 ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸರಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನಪಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ನೇಮ್ ದ ಲಿಂಕೇಜ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಅ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ DNA ಅಥವಾ RNA ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಏನು, ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ಗಳು. ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಎಲ್ಲ DNA ಆಗಲಿ RNA ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗಿರೋದು ಅಂತ. ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ RNA ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಪ್ಪ. ಇದು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್, ಓಕೆ. ಇದು ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್. DNA ಅಲ್ಲಿ ಡಿಆಕ್ಸಿರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್, RNA ಅಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸ್ ಶುಗರ್, ಓಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಬಂದ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್, ರೈಟ್. ಇದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸು. ಸೊ ಅವನು ಪ್ಯೂರಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪಿರಿಮಿಡಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನಲ್ವಾ. ಇನ್ನ ಇದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದೆ ಲಿಂಕೇಜ್. ಈ ಲಿಂಕೇಜ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದು ನಾವೀಗ. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಇದು, ಇವೆರಡ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಂಕೇಜ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಈ ಲಿಂಕೇಜ್ ಎನ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್, ಓಕೆ. ಎನ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕೇಜ್ಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಎನ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಎನ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇನೆ ನೋಡಿ, ಈಗ 5th ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿದಾನಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಈ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಗ್ರೂಪಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದು, ಓಕೆ. ಅದು ಫಾಸ್ಫೋ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್. ಫಾಸ್ಫೋ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಪಾಲಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಚೈನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗೋದೇ ಹೇಗೆ, ಇದು ಕಾರ್ಬನ್ 1, ಕಾರ್ಬನ್ 2, ಕಾರ್ಬನ್ 3, ಇವರು 3' ಪೊಸಿಷನ್. ಈ 3' ಪೊಸಿಷನ್ OH ಈ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ಗೆ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬಾಂಡ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಫಾಸ್ಫೋ ಡೈಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಫಾಸ್ಫೋ ಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್, ಎರಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ನಡುವೆ ಫಾಸ್ಫೋ ಡೈಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್, ಓಕೆ. ಇದು ಫಾಸ್ಫೋ ಡೈಎಸ್ಟರ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಎನ್ ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡಿಕ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅನ್ಬಹುದು. ಫಾಸ್ಫೋ ಎಸ್ಟರ್ ಲಿಂಕೇಜ್, ಫಾಸ್ಫೋ ಡೈಎಸ್ಟರ್ ಲಿಂಕೇಜ್, ಓಕೆ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಈ ತರ ಲಿಂಕೇಜ್ಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವನು ಕೂಡ CET ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ CET ನೀಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೇಸ್. ಮುಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಎಸ್, ಮುಂದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. ಡಿಫೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಬಯೋಪೈರಸಿ. ಡಿಫೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಬಯೋಪೈರಸಿ.
ಸೊ ಏನಿದು ಬಯೋಪೈರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಯೋಪೈರಸಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಪೈರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋ, ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಪೈರಸಿ ಅಂತ. ಈ ಬಯೋಪೈರೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಯೋಪೈರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ದೇಶದೋ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿನೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಒಂದು ಹೊಸ ವಸ್ತು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಸ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅದೇ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಕದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ MNC ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳು ಈ ತರ ಯಾರ್ದೋ ಒಬ್ಬರದು ಬಯೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೇಗೆ? ವಿಥೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್, ವಿಥೌಟ್ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ವಿಥೌಟ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ರಾಯಲ್ಟಿ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿದ್ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ತರ ರಾಯಲ್ಟಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡದಂಗೆ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ದಂಗೆ ಬಯೋಲಜಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ನೇ ಬಯೋಪೈರೇಸಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಯೋಪೈರೇಸಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿಥೌಟ್ ದ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ by multinational companies or any other organizations without compensatory payment. So that is called biopiracy. ಅದಕ್ಕೆ ಬಯೋಪೈರಸಿನ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಅನುಕೂಲ ಆದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೈ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಥೌಟ್ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟರಿ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬಯೋಪೈರಸಿ, ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್? ನೋಡಿ, ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ? ಸೊ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದನ್ನೀಗ ಚಿತ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಇರ್ತಂತ ವಾಲೇರಿಯನ್ ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಸರಿನಾ? ಇದು ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್. ಈ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಈ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸೀಲ್, ಇದು ಟ್ರೋಪೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್, ಇದು ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್. ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಈ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದವಲ್ಲ, ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ in the body of that organism. So such capability of the cell, that potentiality of the cell is called a stem cell, or such cells are called stem cells. So some cells are having a potentiality to develop into all type of tissues or all type of organs. Such cells are called stem cells anta. ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಓದ್ತೀರಿ, ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ ಓದ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಟೋಟಿಪೊಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಇವು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇವು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ. ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿ ಬೆಳಿತವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಅಂತ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ these stem cells of blastocyst can be used to develop, to form any type of a particular type of tissue or all type of tissues or organs in our body. ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಗ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ಬೇಕು, ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ಟು ಆಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎನಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಆರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್, ರೈಟ್?
What next? A statutory ban has been imposed on amniocentesis. Give reason. ಸೊ ಅಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಅಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್. ಈ ಅಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಏನಿದೆ ಅಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಟಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಫೀಟಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಏನೋ ಫೀಟಲ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಏನು ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯೋ, ಸೊ ಅದರ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೀಟಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಈ ಫೀಟಲ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನ್ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ. ಸೊ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬೈ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಅಮ್ನಿಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕ್ರಮ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ XX ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ XY ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಥವಾ ಫೀಟಸ್ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಮೇಲ್ ಮಗು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಮಾಡೋದುಂಟು, ನಾಶ ಮಾಡೋದುಂಟು ಅಂತ. ಸೊ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫೀಟಿಸೈಡ್, ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾನ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾನ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್. ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಬೇಬಿ. ಸೊ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಫೀಟಿಸೈಡ್. ನೋಡಿ, ಹೆಣ್ಮಗುನ ಸಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ತ್ರೀ ಭ್ರೂಣ ಹತ್ಯೆ ಅಲ್ವದು. ಸೊ ಫೀಟಿಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ತರ ಹೆಣ್ಮಗುನ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಭ್ರೂಣವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕಾಗಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫೀಟಿಸೈಡ್, ಅಮ್ನಿಯೋಸೆಂಟೆಸಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾನ್ಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫೀಟಿಸೈಡ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀಬೇಕು. ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾನ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಏನು ಆಟೋನಾಮಲ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಆಟೋನಾಮಿಕ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಟೋಸೋಮಲ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಸೊ ಏನ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆ ಏನು? ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳೇ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬೀಟಾ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ RBC ಎರಿಥ್ರೋಸೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ that responsible for red color of the erythrocytes, that hemoglobin molecule, it is made up of 2 chains, alpha chain and beta chain. Okay, so this beta chain, it is a protein, it is a polypeptide chain. Okay, so this polypeptide chain consists of many number of amino acids, so which are coded by a particular codons, so on mRNA. Okay, ಸೊ mRNA ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, 1 2 3 4 5 6 7 ಈ ಎಲ್ಲ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಇವನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 6th ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ಲೂಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. 6th ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಗ್ಲೂಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವನು mRNA ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೋಡಾನ್, ಅವನು ಯಾರು? GAG. ಓಕೆ, GAG ಇದನ್ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ GAG ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ನು DNA ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಸೊ DNA ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೋಡ್ ಈ GAG ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಂತಂದ್ರೆ CTC. ಓಕೆ, ಸೊ CTC, ದ ಕೋಡ್ ಆನ್ DNA called CTC code the GAG on mRNA. This GAG it code for glutamic acid on the 6th position of beta chain of hemoglobin. Okay, so this is a normal chain. ನಾರ್ಮಲ್ ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆ,
ಹೀಗಿದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then it forms the RBC which is a disc shaped. Okay, so it responsible for the healthy beta chain or alpha chain, responsible for the formation of a healthy erythrocytes RBC which are biconcave cells are correct disc shape ಅಂತ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತವೆ. Suppose any change in this coding process, that is so DNA ಮೇಲೆ ಸೊ ಯಾರು CTC ಇರ್ತಾನಲ್ವಾ, ಈ CTC ಏನಾದ್ರೂ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಒಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಬದಲು T ಬದಲು A ಬಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ನೋಡಿ, ಸೊ T ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ A ಬರ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ. RNA ಮೇಲೆ ಈ CAC ಎನ್ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೈಟೋಸಿನ್ಗೆ ಗ್ವಾನಿನ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಡಿನಿನ್ಗೆ ಥೈಮಿನ್ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ RNA ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯುರಾಸಿಲ್ ಬರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸೈಟೋಸಿನ್ಗೆ ಗ್ವಾನಿನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ CTC ಗೆ GAG ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಥೈಮಿನ್ ಬದಲು ಅಡಿನಿನ್ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ GUG ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, GAG ಬದಲು GUG ಬರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ 6th ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಏನಿದಾನಲ್ವಾ, ಆ 6th ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಗ್ಲೂಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ GAG ಇದ್ರೆ ಗ್ಲೂಟಾಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ 6ನೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 6 ಜಾಗಕ್ಕೆ GUG ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ವ್ಯಾಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಲೈನ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬೀಟಾ ಚೈನ್ ತನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ನೇಚರ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ RBC ಡಿಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲೇ ತಯಾರಾಗಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೈಕಾನ್ಕೇವ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಶೇಪ್ ಬರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ದೇ ಲೂಸ್ ದೇರ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡುಗೋಲ್ ಅಂತಲ್ವಾ, ಎಸ್ ಇದು ಸಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ, ಇದು ಸಿಕಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ತವೆ RBCಗಳು, ಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಹೋಲ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ CTC ಬದಲು CAC ಬಂದಿದ್ದು, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದು. ಹೀಗೆ DNA ಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸ್ CTC ಇದ್ದಿದ್ದು CAC ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್? A mutation because of a change in the single base pair of the DNA is called point mutation. In case of a sickle cell anemia, so it is because of a change a single nitrogen base, that is A. So T changed into A, which results in GAG in the place of GUG in the place of GAG. Therefore, GUG codes for a valine instead of glutamic acid. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ, sickle cell anemia is because due to the changing of single base pair of the DNA. Therefore, it is a good example for point mutation. ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭ ಕಳ್ಕೊತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ is a point mutation because in sickle cell anemia is because of a change in the single base pair of the DNA molecule. That is what is a point mutation ಅಂತ ಹೇಳಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 9th ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ. 9th ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ವೈ ಈಸ್ ಗಾಂಬೂಸಿಯಾ ಫಿಶಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಪಾಂಡ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಅವರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಸ್? ನಮ್ಮ ವಾಸದ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಕೊಳಗಳು ಅಥವಾ ತೊಟ್ಟಿಗಳೇನಿದೆಯೋ, ಚರಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ನೀರು ನಿಂತಿರೋ ಜಾಗ ಏನಿದೆಯೋ ಅಂತ ಜಾಗ, ಅಥವಾ ಅವಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ತೊಟ್ಟಿಗಳು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ತರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಬೂಸಿಯಾ ಫಿಶಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಗಾಂಬೂಸಿಯಾ ಫಿಶಸ್ ಅನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ತೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಿಶಸ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಬರೋದನ್ನ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹೇಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗಾಂಬೂಸಿಯಾ ಫಿಶಸ್ ಅನ್ನ ನೀರಿ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ದೀಸ್ ಗಾಂಬೂಸಿಯಾ ಫಿಶಸ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ ಲಾರ್ವೆ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. Thereby it check the formation or development of insects which are the vectors for so many diseases. Okay, so therefore Gambusia fishes they help to check the vectors of the insect vectors for many diseases by feed on their larvae. ಸೊ ಅವರ ಲಾರ್ವಾಗಳನ್ನ ತಿನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ರೋಗ ಹರಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ Gambusia fish are very good feeder. They feed on the larvae of insects. Thereby they check the disease causing vectors.
ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ನಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಲೋಟಸ್ ಇದಾವಂತೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ಹೊಸ ಲೋಟಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂಡ್ವಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ನ್ಯೂಲಿ ಆಡೆಡ್ ಅಂತ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಡೆಡ್. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಡೆಡ್ ಟು ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವ್ದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಕು. ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಾರೆ, ಅದೇ ಬರ್ತ್ ಅಲ್ವಾ. ಬರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸಬ್ರು ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಸಬ್ರು ಬರೋದ್ರಿಂದ, ಹೊಸ ಹುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದನೋ ಬರೋದ್ರಿಂದನೋ ಅದು. ಇನ್ನ ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹೊಸ ಬಂದು ಸೇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಇವರೆರಡು ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬರ್ತ್ ರೇಟು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಏನ್ ಕೇಳಿ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಇಫ್ 30 ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈಸ್, ನೋಡಿ 30 ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಮೆಲನೋಗಾಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತೇನಪ್ಪ, ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಲೋನಿ ಆಫ್ 60 ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಇನ್ ಎ ವೀಕ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇಫ್ 30 ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಬಾರ್ನ್, 30 ಹೊಸದಾಗ ಹುಟ್ಟಿದವಂತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ 60 ಇದ್ದಂತ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ. ಮೊದ್ಲು 60 ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ 60 ಇದ್ವು, ಈಗ ಹೊಸದಾಗ 30 ಹುಟ್ಟಿದವಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 30 ಹೊಸದಾಗ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮೊದ್ಲಿದ್ದವು 60. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.5 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್. ಸೊ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಹಂಗಾರೆ 0.5 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 60 ಜನ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಲೆಗೆ 0.5% ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಬರ್ತ್ ರೇಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹಂಗಾರೆ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದಂಗ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 0.5% ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದಂಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್, ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗಿವನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪರ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಪರ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಮಂತ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಪರ್ ಮಂತ್, ಹಾಗೆ ಆನ್ಯುವಲಿ ಕಳೆದ್ರೆ ಪರ್ ಆನಮ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಮುಗೀತು 1 ಮಾರ್ಕಿಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ ಎಸ್ ಒಂದು 2 ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ 2 ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಎಸ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ. ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. ನೋಡಿ, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ? ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಲ್ ಗೊನಾಡ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಪೌಚ್. ದಟ್ ಪೌಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್. ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ ಅಥವಾ ಅದರೊಳಗೆ ಸಿಚುಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿವೆ. ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಬಲ್, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಬ್ಡಾಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಅಬ್ಡಾಮಿನ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಅಬ್ಡಾಮಿನ್ ಅಂತ. ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ 2.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ. ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ 2 to 2.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಯಾಕೆ? ಸೊ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್. ನೋಡು, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್ ನಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಾಶ ಆಗ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಕೀಪ್ ದ 2 to 2.5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪರ್ಮೆಟೋಜೆನಿಸಿಸ್, ದ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಸೊ ದೆಮ್ by keeping away from the body if there is a high temperature in the body. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಒಳಗೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ನ. ಇಲ್ವೇ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆಗಿ ಅದು ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಹಂಗೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೋಟಮ್. ಓಕೆ, ಅದು. ಇನ್ನ ಎರಡನೇದು ಅದ್ರಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ LH ಇನ್ ದ
in its maximum level in the mid cycle of the menstrual cycle ಅಂತೆ. ಸೊ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ನ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಆದ್ರೆ 14ನೇ ದಿನ 14ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ LH ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ನ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓವನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓವುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಗಾಗಿ ಓವಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ LH ಸರ್ಜ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ LH ಸರ್ಜ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ LH ಸರ್ಜ್ ರೈಟ್. ಸೊ LH ಸರ್ಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮತ್ತೆ O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿನ ಜೀನೋಟೈಪ್ಗಳು ಬರೀಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಎಸ್, A ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, B ಮತ್ತೆ AB ಮತ್ತೆ O ಇವರು ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಇವರೆಲ್ಲ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇನ್ನು ಅವರ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಬರೆದ್ರೆ ಜೀನೋಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣದ ಜೀನ್ ಐ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು. ಸೊ IA ಇಬ್ಬರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ IA ಬಂದಿದ್ರೆ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ IA ಬಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ರಿಸೆಸಿವ್ ಐ ಬಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇವೆರಡು ಪಾಸಿಬಲ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ತರ ಬಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪಾಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಇದು ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಎರಡು ಪಾಸಿಬಲ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ 2 ಸಾಧ್ಯತೆ, ಬಿ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಸಾಧ್ಯತೆ. ಬಟ್ AB ಕೋ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಓದಿದ್ವಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೋ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ತಾನು ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಒಂದ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ IA ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ IB ಬಂದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದೇ ಕೋ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ AB ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ IA IB ಬರಿಬೇಕು. ಇದು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು O ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ 2 ರೆಸಿಸಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ರೆಸಿಸಿವ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ABಗೆ ಇದು, Oಗೆ ಇದು ಬರೆದ್ರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಎನಫ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿ. ಟೋಟಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಆಸೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.